नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एविस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 25 तारीख रविवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर टी नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि यही चैनल को नुआ करी देखुचंती दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। प्रथम अपडेट रही भारत सरकार देश में गरीब लोक मानकर देखा रखा करिथाए एवं सेमानकु विभिन्न प्रकार सुविधा जगै देई थाए। सेथिपई भारत में अलग अलग विभाग तैयारी होईछि जो माने कि एही काम को संचालित करिथांती एवं लोक मानकु सुविधा जगै देई थांती। भारत में गरीब लोकंकु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुसार मागणारे राशन कार्ड जगै देई थाए। तेणु राशन कार्ड जगै दिया जाय थाए एवं बिना राशन कार्ड रे मागणारे राशन जगै दिया जाए। राशन कार्ड सुविधा पाइबा पई आपन को आपनकर परिचय देवाकू पड़ी थाए। एहा परे आपण राशन कार्ड रो सुविधा पाई परिबे। किछि राज्य रे राशन कार्ड पाई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध थिले आउ किछि राज्य रे ऑफलाइन व्यवस्था रही। आज आसंतु जानिबा केउ माने राशन कार्ड पाई आवेदन करि परिबे। ए व्यक्ति माने पाई परिबे जे राशन कार्ड सुविधा जदि कौनसी व्यक्ति नाम रे 100 वर्ग मीटर अधिक प्रॉपर्टी रही से माने राशन कार्ड पाई परिबे नहीं। किंबा जदि कौनसी व्यक्ति ना रे घर प्लाट इत्यादि अच्छी से माने पाई परिबे नहीं। जदि कौनसी व्यक्ति निकट में 4 चकिया वाहन जेपरिक कार ट्रैक्टर रही से मध्य आवेदन करि परिबे नहीं। जदि कौनसी परिवार कई सदस्य सरकारी चाकरी करुछंती से मध्य राशन कार्ड पाइबाकू योग्य नुहंती। एवं गाँ गहली रे जो व्यक्ति रोचंती जदि तांकर वार्षिक आय 2 लाख टंका कम होइतिबो तेबे राशन कार्ड पाई परिबे। एवं शहीद परिवार रो वार्षिक आय 3 लाख कम थिले राशन कार्ड पाई परिबे। अपडेट रही तेबे सुभद्रा योजनार कार्यकारिता एवं तदारक करने को महिला एवं शिशु विकास विभाग एक सुभद्रा समिति गठन करिछि। आर्थिक स्वच्छल वर्गर महिला सरकारी चाकरी करुवा महिला और आयकर प्रदान करुवा महिला मानक बाद राज्यर 21 वर्ष रु अधिक 60 वर्ष रु कम समस्त योग्य महिला माने ई टंका पाई परिबे। प्राय 1 कोटी रु अधिक महिला वर्ष को यही 10,000 टंका लेखे हाथ खर्च चलित आर्थिक वर्ष रु पाइबे। प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा और महिला दिवस रे 2टी किस्ती रे एही टंका महिला को बैंक अकाउंट को जीव से माने निज इच्छा रे एही टंका खर्च करि परिबे बोली कहिसंती मोहन माझी। केमिति करिवे आवेदन जानतु। सुभद्रा योजना पाई अंगनवाड़ी केंद्र ब्लॉक कार्यालय रे आवेदन करि हेबो। मो सेवा केंद्र जनसेवा केंद्र रे आवेदन करि हेबो। ए सब जगह रे मागणा रे फॉर्म मिलेबो आवेदन करि हेबो। सुभद्रा पाई एक कॉल सेंटर मध्य कार्यक्रम हेबो। सुभद्रा योजना रे किए हेबे उपकृत 21 रु 60 वर्षर महिला को मिलिबो सुभद्रा सहायता। 21 रु 60 वर्ष महिला को अकाउंट को जीव 5,000 डीबीडी माध्यम रे महिला अकाउंट को जीव टंका। प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा और महिला दिवस रे दिया जीव टंका। प्रतिवर्ष 2 थर 5 वर्ष पर्यंत दिया जीव सहायता राशि। राज्यर 1 कोटी रु अधिक महिला उपकृत हेबे। हिताधिकारी को प्रदान कर जीव सुभद्रा डेबिट कार्ड। केउ माने पाइबेनी सुभद्रा सहायता। आर्थिक स्वच्छल वर्गर महिला पाइबेनी सुभद्रा सहायता। सरकारी चाकरी करुवा महिला पाइबेनी सुभद्रा सहायता। आयकर प्रदान करुवा महिला मध्य सहायता पाइबेनी। अन्य सरकारी योजना रे सहायता पाउथिले मिलिबोनी मासिक 1500 वा वार्षिक 18,000 पाउथिले मिलिबोनी सुभद्रा योजनार लाभ। अपडेट रही बीजेडी राज्यसभा जाइथिबा ममता महंत एबे बीजेडी छाड़ी एक नाटकीय घटनाक्रम रे बीजेपी रे जोग देइछंती। पुणी बीजेपी रु राज्यसभा निर्वाचन पई नामांकन भरिछंती। तेबे ममता बीजेडी छाड़िबा नहीं अनेक आलोचना पर्यालोचना हेउची। किए कहूची टंका नहीं बिक्री हो गले ममता महंत आउ किए कहूची ममता धक्का देले कुटुंबी संप्रदाय को। आमको एक साक्षात्कार देई ममता खोलिचंती बीजेडी रो अनेक गुमर कथा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆଳୁ ଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ୟୁଏଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିବା ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ସରକାରକୁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। କୃତ୍ରିମ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚାପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସରକାର। ଆଳୁ ଚାଷରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଆଳୁ ଚାଷ କରି ଖାଏ ଓ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆଳୁ ଚାଷ କରି ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଚାଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡା ଓ ଡିଡେଇ ଆଦି ଜନଜାତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନା ଓ ସଚେତନତା ରଥ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବା ସହ 3ଟି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 125ଟି ପୁରାତନ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗ୍ରାମରେ 20,000ରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଆଦିମ ଜନଜାତି ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକସ୍ଥ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ତୋଳଗ୍ରାମ, ମାକଡ଼ାଗୁଡ଼ା, ଦିଡେଇ ଗ୍ରାମ ଓ କରଣମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନାକାମାଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୀଳାପାରି ଏହି 3ଟି ଗାଁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମଡେଲ ଭିଲେଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଦ୍ୱାରା ଜିଆ ଖତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ 5 ଦିନିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 20/8/2024ରୁ 24/8/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା 25 ଜଣ ଚାଷୀ ଓ 5 କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳା ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଜିଆ ଖତର ଉପକାରିତା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ନିଜ ହାତରେ ଜିଆ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ। ଜିଆ ଖତର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଉର୍ବର ହୋଇପାରିବ ଓ ଫସଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ, ଯାହାକି ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଋଣ ମେଳାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ 410 ଗୋଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଋଣ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସମଗ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଲେ ପୁରା ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାର ରହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକର ବୀରବିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ଅଭାବରୁ 3 ଗୋଟି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆବାସ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସାଜିଛି। ପାଲିଡିହି ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁହା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପେଟ ଚଳେ। ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତିଆରି 2 ବଖରା ମାଟି ଚାଳ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଏହି ମାଟି ଚାଳ ଘର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି
ତମ୍ବୁଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଢାଙ୍କିଥିବା ବେଳେ ଚାରିପାଖରେ ଦଦରା ଶାଢ଼ୀ ଛେକିଛନ୍ତି। ଏପରି କୁଡ଼ିଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳା, ଝିଅ ହରିସୁମା 9 ବର୍ଷ ଓ ପୁଅ ରୂପେଶ 5 ବର୍ଷକୁ ନେଇ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ।